ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਡ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਬੇਖਾਰੀ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਣਵਾਰੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ ਰਹਾਉ ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ ਦਿਖਾਇਓ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਬਿਹੁਨੀ ਘਟ ਪੀਤਰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਇਹ ਜਗ ਬੱਪੜੋ ਇਨ ਦੂਜੈ ਭਗਤ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ਸਾਕਤ ਬਾਜੇ ਹਾਰੀ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ ਗੌੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਓ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ ਬੌੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਓ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
परम सन्मानयोग सतगुरु चबर छतर तखत के मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रचना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लुआओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। सोरठ राग विच धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पावन बचन अंग नंबर 597 ਅਤੇ 598 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਾਇਮਾਨ ਨੇ। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी ने अज दे इस पावन हुक्म के राही जो सानू उपदेश बख्शिश किया है, इस शब्द दे विच उस परिपूर्ण परमात्मा की सिफत की गई है और सानू समझाया कि भी सारे पैदा करने वाला वो है, रिजक देने वाला भी केवल एको ही है, सबनों दाता देने वाला एको ही है। इस करके मन को समझाਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ है, सारा कुछ सब ਨੂੰ पैदा करके सब ਨੂੰ रोजी देने वाला है, उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में जुड़ उन्होंने सिमर, उनके होंद ਨੂੰ तू स्वीकार कर। हुण सतगुरु जी ने पावन बचन पहलियां पंक्तियों में ਜਿਹੜੇ कहे ने कि तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। तू प्रभ दाता, हे प्रभु जी, रब जी, परमेश्वर जी, तू दाता है। दान मत पूरा, दान दे नन्ने नूं सियारी है कि दान विच मत दे नन्ने नूं सियारी है, मत विच, क्योंकि दान भी मत दे मुताबिक ही किया जा सकता है। तू सारियां दा दाता है ते दान विच मत विच भी पूरा है। ते दान विच मत विच पूरा किवें? क्योंकि सतगुरु जी ने एक पावन वचन किया है, 84 लाख जोन उपाए, रिजक दिया सब हूँ को तद का। पूरे 84 लाख पैदा करके उन्होंने रिजक दिता, ये मत तो बिना दिता नहीं जा सकता, क्योंकि मनुख के मत साढ़े ते अपने घरों के छोटिया छोटिया चीज़ां आप खरीद के लियाई दी, कई बार भुल भी जाता है कि कित्थे रख बैठे है कि नहीं है, पर कहते मत विच पूरा है, सब नूं रोजी दिंदा है और हर तरह के नाल दिंदा। गुरु साहब ने कृपा भी की कि जिवें उन्हें 84 लाख जोन उपाई पैदा की, सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ रिजक दिता है, रिजक भी इक्को वारी पाया है, बार बार नहीं भरना पैंदा। जो कुछ पाया सो एका वार, और सतगुरु जी ने कृपा की, दाता इक्को ही है। धन गुरु नानक साहब जी का पावन बचन आसा के वार दे विच भी आपां पढ़दे हां कि पैदा तो सानू उन्हें कीता, पर पैदा करन तो पहलों वो दाता है।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲੋਂ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਕਹੈ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇ, ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ 2 4 10 20 ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸਭ ਕੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੈਨੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਸਾਧੀ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਵੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾਏਗਾ, ਭੱਜ ਜਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਵੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਆਤ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਮਾਏ, ਤਮਾਏ ਨਹੀਂ ਤਮਾ। ਇਹ ਤਮਾ ਲਾਲਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ।
ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਗਾ ਮੰਗੇ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਮਿਲੇ, 1000 ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਰੇ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੇ ਖਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਨੇ? ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਭਰੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਹੀ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਹੀ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਭਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੋ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਹਿ, ਤਿੰਨਾ ਪਿਰੋਜੇ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਣ, ਤਿੰਨਾ ਪਿਰੋਜੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਵਾਏ ਨੇ? ਪਰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਲਏ ਨਾ ਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਲਓ।
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀਓ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀਓ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਸਾਰ ਕਰੇ। ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘਰ ਘਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ, ਕਿਤੋਂ 10-20 ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ 100 ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ 1000 ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਟੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਪੈਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਸ ਇਹ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਵੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੜੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 10,000 ਉਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ 10 ਤੈਨੂੰ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਸੈਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਫੌਜ ਦੇ ਦਿਓ। 10,000 ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀਓਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ, ਸਡੌਰਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰ ਬਣੇਗੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਵੀ, ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸੈਦਿਆ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਕੋਲ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਵਾਂ। ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, 1-2 ਫੁਲਕੇ ਛਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰਾ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਘਾ ਤੇ ਕੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੱਲਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਫੜਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਫੜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜੇ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ, ਔਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 13 ਕੁ ਮੀਲ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਏ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੱਫਣ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 13 ਕੁ ਮੀਲ ਹੈ। ਫਿਰ 13 ਮੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਤੀਰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਲੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਇਹ ਤੀਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਤੀਰ 13 ਕੋਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 13 ਕੋਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਛੱਤ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜੇ ਫੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਇਹਨੇ ਸੂਈਆ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਹਫਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੂਈਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੀਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਿ 700 ਬੰਦਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਖੈਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਮੱਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬੋਲ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ 13 ਦਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉ। ਖੈਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਵਗਾਰਿਆ ਵੀ ਸੈਦ ਖਾਂ ਕਰ ਵਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਵਾਰ। ਔਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੈ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਨ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ।
ਔਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਔਰ ਸੈਦ ਖਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਹੁਣ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੋਖ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਮ ਥਾਰੇ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀਓ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ। ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ। ਇਹ ਗੁਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਣਵਾਰੀ, ਉਹ ਬਣਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ? ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੇ ਜੀਓ। ਜਲ ਥਲ, ਜਲ ਜਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਿਆਰੀ, ਥਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮਹੀਅਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੇ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਿਓ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ ਦਿਖਾਇਓ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ ਦਿਖਾਇਓ, ਮਰਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਭੇ ਹੋਨੀ, ਘਟ ਪੀਤਰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਸੋ ਉਹ ਰੱਬ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਭੀ ਹੋਨੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਪੀਤਰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ। ਬੰਦੇ
खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही, बस अंदर खोजेगा अंदर ही मिलेगा। जन्म मरण को यह जग बपड़ो, इन दूजा भगत विसारी जियो। सतगुरु जी कहते ने ये जगत विचारा जिहड़ा है जन्म मरण के गेड़ नूं आप ही सहेड़दा है। क्यों? दूजा भगत विसारी जियो। दूजे का भाव के माया के प्रभाव हेठ आ के, माया के मोह विच फस के इन्हें रब की असली भगती नूं भुला दिता। भगत के तत्ते नूं सियारी है कि जिंदा अर्थ भगती, रब की असल भगती नूं भुल गया है। सतगुर मिले ता गुरमत पाइया, साकत बाजे हारे जियो। वड्डे भागां नाल सतगुरु मिले तां गुरमत की प्राप्ति हुंदी है, गुरु की मत मिलती है। पर साकत मनुख, मन के पिछे चलण वाला मनुख, इस मनुखा देही की, मनुखा जीवन की बाजी नूं हार के खाली चले जाता है। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ न गर्भ मझारी जियो। मेरा सतगुरु जदों कृपा करे फिर बंधनों नूं तोड़दा है। पूरे बंधन किहड़े ने सानूं किते भी समझ आ जाए, खैर समय की समाप्ति है। ये जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह के बंधन पए ने, गुरु साहब जी इन्हां नूं तोड़ के निरारे सानूं इन्हां तों वखरे करदे ने। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, ते जिन्हां दे बंधन टुट जाण, कहंदे बहुड़ न गर्भ मझारी जियो, वो दोबारे जन्म मरण के गेड़ च फसदा नहीं। नानक ज्ञान रतन प्रगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अखीर ते कृपा करते हैं गुरु के ज्ञान के राही। नानक ज्ञान रतन प्रगासिया, असल कीमती रतन वो गुरु का बख्शिया होया ज्ञान है, जिहड़ा मन विच वसिया, जिन्ना मन दे विच प्रगाश हो गया। नानक ज्ञान रतन प्रगासिया, हर मन वसिया निरंकारी। जदों ज्ञान आया, ज्ञान का प्रकाश होया, फिर समझ लगी कि वो जिहड़ा निरंकार है, सब दे विच रह के जिहड़ा सब तो लड़े पियो साडे अंदर ही वसिया होया है। सतगुरु जी कृपा करन, होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहिगुरू वाहिगुरू।